ఓం ఓం శివనామ్ని విభావితే అంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానిని మయార్థే దురితాన్యపయాంతి దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. శన్నో మిత్రశం వరుణః శన్నో భగవత్వర్యమా शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे चर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांतिः. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांतिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्चोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु. तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो अपि वातयमनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवागंसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भूभगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्.
यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं पुरसिष्टान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम् विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्मुखं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवां कुर्मो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमस्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो सुषुप्तुः पुमान् रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्याद्विष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राज्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांशनलो निलोम्बरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् विद्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभु तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननात् जानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम्
सकल भुजनानां ज्ञानदातारमां त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि चित्रं वटतरु वृद्धा शिष्या गुरु गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्ताय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः तर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां स्तुत्यर्थं ब्रह्मयन्नोवताच्छिवः नमः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् अन्नादं परमात्मनं ప్రణతోస్మి సదాశివం. నెమ్మదిగా 17 అధ్యాయానికి వచ్చేసామండి. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే ఇది భగవద్వాక్యాత్ లబ్ధ ప్రశ్న బీజ. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమహో రజస్తమః. ఏ కేచిత్ అవిశేషితాః శాస్త్రవిధిం శాస్త్రవిధానం శృతి స్మృతి శాస్త్రచోదనాం ఉత్సృజ్య పరిత్యజ్య యజంతే దేవాదీన్ పూజయంతి శ్రద్ధయా ఆస్తిక్య బుద్ధ్యా అన్వితాః సంయుక్తాః సంతః శృతిలక్షణం స్మృతిలక్షణం వా కంచిత్ శాస్త్రవిధిం అపశ్యంతః వృద్ధ వ్యవహార దర్శనాదేవ శ్రద్ధాధానతయా ఏ దేవాదీన్ పూజయంతి తే ఆహ ఏ శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః ఇత్యేవం గృహ్యంతే. ఏ పునః కంచిత్ శాస్త్రవిధిం ఉపలభమానాః ఏవ తం ఉత్సృజ్య అయథావిధి దేవాదీన్ పూజయంతి తే యః ఏ శాస్త్రవిధిముత్సృజ్య యజంతే ఇతి న పరిగృహ్యంతే. కస్మాత్ శ్రద్ధయాన్వితత్వ విశేషణాత్ దేవాది పూజా విధి పరం కించిత్ శాస్త్రం పశ్యంత ఏవ తత్తుత్సృజ్య అశ్రద్ధధానతయా తద్విహితాయాం దేవాది పూజాయాం శ్రద్ధయా అన్వితాః ప్రవర్తంతే ఇతి న శక్యతే కల్పయితుం. యస్మాత్ తస్మాత్ పూర్వోక్తాః ఏవ ఏ శాస్త్రవిధి విసృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః ఇత్యత్ర గృహ్యంతే. తేషాం ఏవం భూతానాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వం అహో రజః తమః. కిం సత్వనిష్ఠా అవస్థానం అహోస్విత్ రజః అథవా తమః ఏతదుక్తం భవతి. యా తేషాం దేవాది విషయా పూజా సా కిం స్యాత్యకి అహోస్విత్ రాజసి ఉత తమసి ఇతి.
అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. మనకి ఆయన ఎక్కడ వదిలిపెట్టాడో దాని నుంచి ఒక ప్రశ్న పట్టుకున్నాడు అనమాట. ఎవరు శాస్త్ర విధిని విడిచిపెట్టి, శాస్త్ర విధి ఉత్సృజ్య విడిచిపెట్టి శ్రద్ధతోటి యాగములను చేస్తారు, అలాంటి వారి యొక్క నిష్టని ఏమంటాము? సత్వనిష్ట అందామా, రజోనిష్ట అందామా, తమోనిష్ట అందామా? ఏమందాం? అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతోంది? యాగాలు జరుగుతున్నాయి. కానీ వాడికి ఏం లేదు అంటే శాస్త్ర విధి లేదు. ఇది పరిస్థితి. అంటే తస్మా శాస్త్రం ప్రమాణంతే, ఇది చేయదగినది, ఇది చేయకూడనిది. దీనికోసమే కదా శాస్త్రం మనకి ప్రమాణం. అందుకని ఈ ప్రశ్న పుట్టింది. ఇప్పుడు కర్మలని ఆచరిస్తున్నాం కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ మనకి శాస్త్ర ప్రమాణముగా చేయటము, చేయకపోవడం అంటే కర్మలని ఆచరిస్తాం. ఈ కర్మలని ఆచరించే వాళ్ళు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటారు అంటే 2 రకాలుగా ఉంటారు. ఎవరు వాళ్ళు? ఒకటి శాస్త్ర విధి తెలిసిన వాళ్ళు. ఏమండి? తెలిసి కూడా అశ్రద్ధగా, అంటే దాని యందు శ్రద్ధ లేకుండా శాస్త్ర విధిని విడిచిపెట్టేసి స్వేచ్ఛామాత్రంగా ఏదో కొంత అనుష్ఠానం చేస్తారు. ఏమండి? అస్సలు శాస్త్ర విధిని పట్టించుకోరు. వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు స్వేచ్ఛామాత్రంగా అనుష్ఠిస్తారు. వాళ్ళని సర్వ పురుషార్థములకు అయోగ్యులు అని అసురులు అన్నారు. ఇంకొంతమంది ఉంటారు. శాస్త్ర విధి తెలుసుకుంటారు. శ్రద్ధ కలిగిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు. శాస్త్రంలో ఏది విధించబడిందో, ఏమండి, ఆ విధి ఆ విధులను ఆచరిస్తూ శాస్త్రములో ఏవి నిషేధించబడ్డాయో ఆ నిషేధాల్ని పరిత్యజిస్తూ శాస్త్ర విహితముగానే కర్మలను ఆచరిస్తారు. ఇగో అట్లాంటి వాళ్ళు సర్వ పురుషార్థ యోగ్యులై ఉంటారు. వాళ్ళని దేవతలు అన్నారు అని మనం ఇంతకుముందు చదువుకున్న అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. కనుక దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగంలో మనకి 2 విషయాలు తెలిసాయి. అయితే శాస్త్ర విధి తెలుసు వీడికి, కానీ శాస్త్రీయ విధిని ఉపేక్షిస్తాడు. కానీ శాస్త్ర విధిని ఉపేక్షించి యజ్ఞయాగాదులన్నీ సవ్యంగా చేశాడు కాబట్టి, శాస్త్ర విధిని ఉపేక్షించాడు కాబట్టి ఆసురి ధర్మం అందామా, లేదా శ్రద్ధాపూర్వకంగా అనుష్ఠాన రూపంగా చేశాడు కాబట్టి దేవతా సాధర్మ్యం అందామా? ఎట్లాంటి వాళ్ళు అవుతారు వీళ్ళు? అంటే వీళ్ళని అసురుల్లో లెక్కించుకోవాలా, దేవతల్లో లెక్కించుకోవాలా, వీళ్ళు ఎక్కడ లెక్క పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి వీళ్ళు ఏం కనపడుతున్నాయి? అటు ఆసురీ లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి, ఇటు దైవీ లక్షణాలు కనపడుతున్నాయి. కనుక వీడిని ఎక్కడ లెక్కేసుకోవాలని ఒక ప్రశ్న వేశాడు. అంటే పెద్దలు చెప్పిన పద్ధతిలో వాళ్ళు అనుసరిస్తూ శ్రద్ధతోనే చేశారు. కానీ శాస్త్ర విషయాన్ని పక్కకు పెట్టారు. ఇది ఇట్లాంటి సందర్భంలో వీళ్ళు ఏమనాలి నేను? వాళ్ళ నిష్ట ఏదైతే ఉందో వీళ్ళది సాత్విక నిష్టనాలా, రాజస నిష్టనాలా, లేకపోతే తామసీ నిష్టనాలా? అట్లా అయితే
రాజసులు తామసులు అయ్యారనుకో, వాళ్ళు అసురులే అవుతారు. ఎందుకు? సత్వం ఒక్కటే కదా. కనుక ఈ రజస్ సత్వము అన్నది ఒకటి, ఒక సైడు. రజస్తమాలు రెండో భాగం. ఈ విభాగాలను గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది గుర్తు రావడం కోసమని ఇందులో అహో అనే మాట వాడాడు. ఇక్కడ చూడండి, తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వం అహో రజస్తమః. ఈ సత్వం దగ్గర విడగొట్టాడు, రజస్తమ దగ్గర విడగొట్టాడు అహో అనే పదంతో. అంచేత రజస్తమో గుణాలేమో ఆసురీ లక్షణాల్లోకి తీసుకెళ్తాయి. సత్వగుణం ఒకటి మాత్రమే దైవ విభాగంలోకి తీసుకెళ్తాయి. మరి నన్ను ఏం చేయమంటావు అని అంటే, అని ప్రశ్న వేశాడు అనమాట ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏ అని ప్రారంభం ఎవరైతే అన్నారు. ఎవరైతే ఎవరైతే అన్నాడు. ఎవరైతే అంటే ఎవరైనా సరే, అది వాడు సాత్వికమా, రాజసమా, తామసమా అన్న విషయాన్ని ఏం చెప్పట్లే. అంటే శృతులు, స్మృతులు చెప్పినటువంటి శాస్త్ర విధుల్ని విడిచి, కానీ వాడేం చేస్తున్నాడు? ఆస్తిక్య బుద్ధి మాత్రం ఉంది. దేవతల్ని పూజిస్తున్నాడు. అంటే శాస్త్రం తెలుసుకోవట్లే. పెద్దలు చెప్పిన వ్యవహార జ్ఞానం మాత్రం వల్లనే, "అరే! మనం ఫలానా పూజ చేస్తే మంచిదిరా" అన్నాడు. వాడు తోచినట్టు పూజ చేస్తున్నాడు అంతే. శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారు? ఈ పూజా విధానం ఏమిటి? ఈ వ్రత విధానం ఏంటి? ఈ యాగ విధానం ఏంటి? అవేం నాకు తెలీదు. వాళ్ళు ఏమన్నారో చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వీడిని ఎటు సైడ్ వేసుకోవాలి మనం? అంటే శాస్త్ర విధిని విడిచిపెట్టి, అలా అని వీడిని అసురుడు అందామా? అంటానికి లేదు. ఎందుకు? విధి వ్యతిరేకంగానో ఏదో విధంగా దేవతల్ని పూజిస్తున్నారుగా. అంచేత దేవాది పూజాపరమైనటువంటి శాస్త్రాలని తెలుసుకోకుండా అలాంటి ఈ విధిని విడిచిపెట్టేసి అశ్రద్ధతో దేవత పూజల యందు శ్రద్ధాపూర్వకంగానే ప్రవర్తించిన వారు అని చెప్పడానికి కుదరదు. అందుకని ఏం చెప్పుకోవాలి అంటే, శాస్త్ర విధిని తెలుసుకొనక వృద్ధులు అంటే పెద్దలు చెప్పినటువంటి వ్యవహార పరిజ్ఞానముతో వలన, అంటే పెద్దలు చెప్పిన మాటను మాత్రం పట్టుకుని శ్రద్ధతోటి దేవాదుల్ని పూజించేవారు అని అర్థం చెప్పుకోవాలి. అంతేగాని శాస్త్రాన్ని కించపరిచి అనే అర్థం చెప్పకూడదు. అది. ఇంతకీ ఇలాంటి వాళ్ళది సత్వనిష్ట అందామా, రజోతమో నిష్టలు అందామా అన్నది ప్రశ్న వేస్తే, దాని తర్వాతి శ్లోకాన్ని చెబుతున్నాడు. భగవానువాచ శ్రీ భగవానువాచ సామాన్య విషయ అయం ప్రశ్న నా అప్రవిభజ్య ప్రతివచనం అర్హతి ఇది. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధా దేహినాం సా స్వభావజా. సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. త్రివిధా త్రిప్రకారా భవతి శ్రద్ధా యస్యాం నిష్ఠాయాం త్వం పృచ్ఛసి దేహినాం సా స్వభావజా జన్మాంతరకృత ధర్మాది సంస్కారః మరణకాలే అభివ్యక్తః స్వభావః ఉచ్యతే. తతః జాతా స్వభావజా సాత్వికి సత్వనిర్వృత్తా దేవపూజాది విషయా, రాజసి రజోనిర్వృత్తా
నిర్వృత్త యక్ష రక్ష పూజాది విషయ తామసి తమో నిర్వృత్వ ప్రేత పిశాచాది పూజా విషయ ఏవం త్రివిధ తాం ఉచ్యమానాం శ్రద్ధాం శృణు. ఈ జీవులకి శ్రద్ధ 3 విధాలుగా ఉంటున్నాయా? ఏమిటి? అవి ఎందుకు వస్తుంది? జన్మాంతరకృతం. ఎట్లా అంటే జన్మాంతరకృతం అంటే ఏమిటి? మరణకాలమునందు ప్రకటమై ధర్మాది సంస్కారములుగా స్వభావం, ఆ స్వభావంతో పుట్టింది. ఏమండి? ఇది సాత్వికి శ్రద్ధని, రాజసి అని, తామసి అని 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఆ శ్రద్ధల గురించి నీకు చెబుతాను అని చెప్పటానికి ప్రారంభం చేస్తున్నాడు. జన్మాంతరకృతమై అంటే ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటి? ముందు ఏంటన్నాడు? సామాన్య విషయోయం ప్రశ్నో నా ప్రతివచనం అర్హతి ఇది. ఇది చాలా జనరల్ క్వశ్చన్ వేసావయ్యా నువ్వు. నీకు నీ ప్రశ్నను మళ్ళీ డిసెక్ట్ చేసి దీనికి ఇది అని ప్రతిదానికి సమాధానం చెప్పక్కర్లే. జనరల్ గా చెప్తా విను. ఇది జనరల్ టాపిక్, అందుకని విడివిడిగా చెప్పక్కర్లేదు, ఇక్కడ విను అని. జన్మాంతరకృతమైన అంటే ఉత్క్రమణ కాలములో మరణకాలమునందు అభివ్యక్తమై ఉన్నటువంటి ధర్మాది సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సంస్కారాల స్వభావం వల్ల ఉత్తర జన్మ కలుగుతుంది. ఆ జన్మించిన ప్రాణులకి అది శ్రద్ధ దేవపూజాత్మక విషయమా అయిందనుకోండి, అది సత్వగుణం అయినది, సాత్విక శ్రద్ధ. అదే యక్షరక్షాది పూజా విషయకంగా శ్రద్ధ కలిగింది అనుకోండి, అదో రజో నిర్వృత్తమై రాజస శ్రద్ధ అవుతుంది. అదే భూత ప్రేత పిశాచాది పూజా విషయమై అయితే తమో గుణ నిర్వృత్తమైనటువంటి తామస శ్రద్ధ అని. శ్రద్ధ 3 విధాలుగా ఉందయ్యా అన్నాడు. ఎవడు శాస్త్ర విధిని విడిచిపెట్టి శ్రద్ధాపూర్వకముగా యాగాల్ని చేస్తుంటారో వారు శ్రద్ధాభేదాన్ని అనుసరించి వేరువేరుగా కనపడుతున్నారు. అందులో ఎవరు సాత్విక శ్రద్ధ కలవారు? వారు దేవతలు. అలాంటి వారేమిటి? శాస్త్రోక్త సాధనాలకి అర్హులు, అధికారం కలిగి ఉన్నవాళ్ళు, దానితో ఫలితాన్ని పొంది కూడినవారు. ఎవరైతే రాజసి శ్రద్ధ లేక తామసి శ్రద్ధతో కూడి ఉంటారో వాళ్ళు అసురులు. అలాంటి అసురులకు శాస్త్రీయమైనటువంటి సాధనల యందు అధికారం ఉండదు కనుక దాని ఫలితాన్ని కూడా వారు పొందలేరు అని అర్జునుడి సందేహం. ఇగో అది తొలగించడానికి కృష్ణ పరమాత్మ త్రివిధ అని మనకి శ్లోకం చెప్తారు. శాస్త్ర విధిని విడిచిపెట్టి ఏ శ్రద్ధతో కూడిన వారైనప్పుడు ఏ శ్రద్ధతో కూడిన వారైనా యాగములను ఆచరించిన ఆ శ్రద్ధ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకి స్వభావంగా జన్మిస్తుంది. స్వభావం అంటే ఏమిటి? గత జన్మల్లో చేసినటువంటి విశేషాన్ని తెచ్చుకున్నటువంటిది. గత జన్మల్లో ఉన్నటువంటి సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ జన్మకి అవి ఆరంభకములై ఉంటాయి. అది ధర్మము కావచ్చు, అధర్మము కావచ్చు, శుభము కావచ్చు, అశుభం కావచ్చు. ఆ సంస్కారమే ఇది. ఇగో ఆ సంస్కారాన్ని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు. తనకి ఏమిటా సంస్కారాలు? 3 రకాలుగా ఉంటాయి. సాత్వికము, రాజసము, తామసికము. అంటే ప్రారబ్ధమైన జన్మయందు
ఏ ఏ సంస్కారముల మాత్రము ఉన్నాయో వాటితో జన్మించినటువంటి ఇగో ఆ శ్రద్ధ వల్ల కారణంగా ఈ రూపం ఏర్పడింది అని చెప్పి ఈ గుణాల వివరాలు చెప్పటానికి ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు. ఏం చెబుతున్నాడు? సత్వానురూప శైవం త్రివిధా భవతి. సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత. శ్రద్ధామయోయం పురుషః యో యచ్ఛ్రద్ధ స ఏవ సః. సత్వానురూప విశిష్ట సంస్కారోపేత విశిష్ట సంస్కారోపేతాంతఃకరణనురూప సర్వస్య ప్రాణిజాతస్య శ్రద్ధా భవతి భారత. యది ఏవం కిం స్యాత్ ఇత్యుచ్యతే. శ్రద్ధామయః శ్రద్ధాప్రాయః అయం పురుషః సంసారీ జీవః. కథం? యః యచ్ఛ్రద్ధః యా శ్రద్ధా యస్య జీవస్య సః యచ్ఛ్రద్ధః సః ఏవ శ్రద్ధానురూప ఏవ సః జీవః. అన్ని ప్రాణులకి సంస్కార విశేషముతో కూడినటువంటి అంతఃకరణకు అనుగుణంగా శ్రద్ధ కలుగుతుంది అన్ని ప్రాణులకి. దేనివల్ల? సంస్కార విశేషం వల్ల. ఆ సంస్కార విశేషముతో ఉన్నటువంటి అంతఃకరణకి అనుగుణంగా ఉండేటటువంటి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. వీడు అంటే ఈ సంసారం ఎవడైతే ఉన్నాడో జీవుడు, ఈ జీవుడు శ్రద్ధామయుడై ఉంటాడు. ఏ జీవుడు ఏ శ్రద్ధ కలవాడో ఆ జీవుడు ఆ శ్రద్ధారూపుడే అయి ఉంటాడు. అంటే సంస్కారములతో వీటికి సత్వగుణ శ్రద్ధన, సాత్వికీ శ్రద్ధన, రాజసీ శ్రద్ధన, తామసీ శ్రద్ధన అనే విషయాల మీద ఆధారం. అంటే ఈ పైన చెప్పిన 3 విధాలైన శ్రద్ధలు అన్ని ప్రాణులకి కూడా సంస్కార విశేషంతో కూడిన అంతఃకరణకి తగినట్లుగా సంభవిస్తుందే కాని ఇతరత్రా కాదు. కనుక ఇగో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెబుతున్నారు. అంచేత ఈ సంసారి అనేటటువంటి ఈ పురుషుడు, ఈ జీవుడు ఎలాంటి శ్రద్ధాప్రాయుడు అంటే ఏ జీవుడు ఎలాంటి శ్రద్ధ కలవాడై అంతఃకరణ శుద్ధితో ఎప్పుడైతే సంస్కారజంగా వచ్చినటువంటి గత జన్మ నుంచి చేసిన సంస్కారముల నుంచి కూడిన అంతఃకరణతో జన్మించాడో ఇగో ఆ జీవుడు అలాంటి శ్రద్ధారూపుడే అవుతాడయ్యా అని చెప్పాడు. అంటే ఈ అంతఃకరణము అందున్నటువంటి గత జన్మ సంబంధమైనటువంటి వాసనా రూపముగా ఆ వాసనల నిమిత్తముగా, ఆ వాసనల నిమిత్తం ఎట్లా ఉంటుంది? ఏ వాసనతో ఉంటే ఆ వాసన. వాటి యొక్క చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి భేదాలు చాలా ఉంటాయిగా, అందరికీ ఒకేలా ఉండవుగా. ఇగో అలాంటి వివిధములైనటువంటి నిమిత్తములు, వాసనారూపమైన నిమిత్తాంతఃకరణముల వల్ల ఇక్కడ శ్రద్ధ కూడా అన్ని రకాలుగాను. అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు వీడికున్న శ్రద్ధకి ఉపాదాన కారణం ఏమిటయ్యా అంటే అంతఃకరణ వైచిత్ర్యాలు. అందుకని ఈ ఈ వైచిత్ర్యాలన్నీ లెక్క పెట్టుకుని శ్రద్ధని 3 విధాలుగా చేశాడు. సత్వ అనురూప. ప్రకాశ స్వభావము కలిగిన సత్వరూపమైతే సత్వ ప్రధానాలు. అంటే సత్వ ప్రధానముగా ఈ త్రిగుణాలు
పంచీకృత మహాభూతముల యొక్క అర్థముగా ఉన్నటువంటి అంతఃకరణ. అలాంటి అంతఃకరణ ఏమిటి అంటే సత్వ ప్రధానంగా ఉంటుంది. ఇట్లా ఈ రజస్తమో గుణాలు కూడా అదే విధంగా ఉంటుందయ్యా అని చెప్పి తర్వాత గురుగారు ఒక చిన్న ప్రశ్న అండి. అంటే అడగండి. ఇక్కడ ఒకే వ్యక్తికి అన్ని రకాల శ్రద్ధలు ఉండొచ్చు కదా. అనుమానం ఏమిటి అందులో? ఇప్పుడు యజంతే సాత్విక దేవాన్ అన్నాడు. అంటే అంటే మాటోస్కి మనం చూస్తుంటాం, లక్ష్మీదేవిని పూజించడం ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే ఆ దేవాన్ని మరి వాడే మళ్ళీ ఒకసారి కుబేరుని కూడా పూజిస్తాడు. వాడు యక్షుడు కదా వాడు. అంటే రాజస శ్రద్ధ ఉంది, మన సాత్విక శ్రద్ధ కూడా ఉంది వాడికి. మీరు తర్వాత శ్లోకంలోకి వెళ్ళిపోయారు. సార్ ఇక్కడ శ్రద్ధ అన్నది ఎవరిని పూజిస్తారన్న విషయం కాదు. కాకపోతే అతడు శాస్త్రాన్ని అనుసరించి శాస్త్రాన్ని అనుసరించటం లేదు అసలు. అది ఒకటి. అంటే ఇక్కడ టాపిక్ లో నాకు అర్థమైంది, శాస్త్రం ఏమీ లేకుండా శ్రద్ధ లేకుండా చేసేది ఒక రకం, శ్రద్ధతో సాత్విక బుద్ధితో చేసేది ఒక రకం, శ్రద్ధ ఉండి విధానాన్ని అనుసరించకుండా పెద్దలు అనుసరించి విశ్వాసంతో చేసే పూజని 3 రకాలుగా చెప్పాడు. ఎవరిని పూజిస్తాడన్నది వాడి ప్రవృత్తిని బట్టి ఉంటుంది అనుకోండి, కానీ ఎలా చేస్తున్నాడు అన్నది ప్రశ్నేమో అనుకుంటున్నాను. ఏం సార్? ఇంకా పాలిటీషియన్లు వస్తారండి ఈ కేటగిరీలోకి. మనం కూడా వస్తాం. రమణమూర్తి గారు సార్ మీరు నెక్స్ట్ శ్లోకం చదివినట్టున్నారు కదా ఇప్పుడు. లేదు, మీరు 3 చెప్తున్నారు. యజంతే సాత్విక దేవాన్. మనం 3లో ఉన్నాం. శైవం త్రివిధా భవతి అని. మీరు యజంతే సాత్వికాన్ దేవాన్ అని చెప్పి 4వ శ్లోకాన్ని చదివారు. క్షమించాలి. ఏం పర్లే, అయ్యో ఆ మాట ఎందుకు. ఇక్కడ వీడు ఇట్లా అవుతాడా, శ్రద్ధ ఉన్నవాడు, శ్రద్ధ వదిలేసిన వాడు, ఫలానా వాడు అని అంటే ఇవన్నీ విడివిడిగా అక్కర్లేదు అబ్బాయి నీకు చెప్పడం సమాధానము అని. అసలు శ్రద్ధ 3 రకాలు ఎందుకు వచ్చాయి, 3 రకాలు ఏమిటి అంటే అవి ఎట్లాట శ్రద్ధ నీకు ఎట్లా కలుగుతుంది అంటే దేహి యొక్క స్వభావ జములు అన్నాడు ఆయన. స్వభావజము అంటే ఏమిటి? దానివల్ల సరే సాత్వికో రాజసీయో తామసీయో కలుగుతుంది. అసలు స్వభావజం అని ఎందుకన్నాడు అంటే సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత, శ్రద్ధామయో అయం పురుష యో యశ్రద్ధ సయేవ అని ఇక్కడ చెప్పాడు. దేని ఆధారంగా నీకు ఈ శ్రద్ధలు కలుగుతున్నాయి అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి శాస్త్రం చదువుకోకపోవటం దాని బేసిస్ మీద కృష్ణుడు మాట్లాడటం లేదు. రిప్లై ఇవ్వట్లేదు. నేను చెప్పేది విను అంటున్నాడు ముందు. అసలు నీకు ఎందుకు కలుగుతుంది సాత్వికీ శ్రద్ధ గాని, రాజసీ శ్రద్ధ గాని, తామసీ శ్రద్ధ గాని అసలు నీకు ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే నాయన ఏ ప్రాణికైనా కూడా సంస్కార విశేషము వలన అంతఃకరణ రూపముగా అనురూపముగా ఉంటూ శ్రద్ధ కలుగుతుంది. అంటే ఏ పురుషుడు, ఏ జీవుడు, ఏ సంసారి, ఏ మనిషి ఎవరైతే వాడు ఆ జీవి ఎట్లాంటి వాడవుతాడంటే గత జన్మలో అంతకాలములో ఉండే సంస్కార బీజప్రాయమైనటువంటి వాసనా రూపమైనటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని అనుసరించే వాడు ఉత్తర జన్మ స్వీకరిస్తాడు. ఆ సంస్కారాల యొక్క లక్షణాన్ని బట్టి ఎన్ని లక్షణాలు ఉండొచ్చు అంటే అనేకమైన లక్షణాలు ఉండొచ్చు. ఆయా లక్షణాలను అనుసరించి ఉత్తర జన్మ వస్తుంది. ఆ జీవుడికి ఏ శ్రద్ధ గలవాడు దాన్ని బట్టి నిర్ణయమయ్యా అని చెప్పాడు. అంతేగాని ముందు అర్జునుడి ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పట్లే ఇక్కడ ప్రతి దానికి టాపిక్ వైజ్. అందుకే ప్రిలోకలో ఏం రాశారు, ఇక్కడ మొట్టమొదటి వాక్యం ఏం రాశారు? సామాన్య విషయ అయం ప్రశ్న
నా అప్రవిభజ్య ప్రతివచనం అర్హతి. ఏమండి? అంటే ఫలానా దాని గురించి ఫలానా, ఫలానా దాని గురించి ఫలానా అని కాకుండా విస్తృతమైన ప్రశ్న, అంటే చాలా జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్ రా నాయన నీది కనుక ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ రిప్లై. అది టాపిక్ అక్కడ. కానీ ఇప్పుడు అర్జునుడి ప్రశ్న పొట్లంగడి పక్కన పెట్టేసేయండి, అయిపోయింది. వీఆర్ నాట్ కంటిన్యూయింగ్ ది థాట్ ఆఫ్ అర్జున. కృష్ణుడు ఇండిపెండెంట్ గా కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు. ఏమిటా కాన్సెప్ట్ అంటే, ఇగో నాయన జన్మ సంస్కారాల వల్ల వచ్చేటటువంటిది, జన్మ సంస్కారాల వల్ల వచ్చేటటువంటిది అని చెప్పాడు. అక్కడి నుంచి చెప్పి ఏ జీవుడు ఏ శ్రద్ధ గలవాడు ఎట్టా నిర్ణయం అవుతుందయ్యా అంటే, అంత్యకాలములో ఉన్నటువంటి స్వభావాన్ని వాసనా రూపముగా అంతఃకరణ కలిగిన వల్ల ఆ శ్రద్ధ కలుగుతుంది అని చెప్పాడు. తతశ్చ కార్యేణ లింగేన దేవ పూజాయ సత్వాదినిష్ట అనుమేయ ఇత్యాహ. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాశ్చేన్యే యజంతే తామసా జనాః. యజంతే తామసా జనాః. యజంతే పూజయంతి సాత్వికాః సత్వనిష్టాః దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూతగణాన్ చైవ సప్తమాతృకాదీన్ చ అన్యే యజంతే తామసాః జనాః. అని ఎవరెవరు ఎటువంటి వారిని పూజిస్తారు అని చెబుతున్నాడు. సాత్వికులు దేవాన్ దేవతల గురించి పూజిస్తారు. యజంతే యజ్ఞయాగాదులు చేస్తారు. రాజసులో యక్షుల గురించి వాళ్ళ గురించి చేస్తారు. యక్షులు రాక్షసుల గురించి. ఇతరులు అన్యులు ఏం చేస్తారు? తామసా జనాః భూత ప్రేతాల గురించి భూతగణముల గురించి త్యాగాలు చేస్తారు అని చెబుతున్నాడు. అంటే సత్వనిష్ఠులేమో దేవతల్ని పూజిస్తారు, రాజసులేమో యక్ష రాక్షసుల్ని పూజిస్తారు, తామసులేమో ప్రేత భూతగణాధిపతాన్ని పూజిస్తారు, సప్తమాతృకలు ఇట్లాంటి వాళ్ళని పూజిస్తారు అని చెప్పారు. అంటే శ్రద్ధ వీడికి ఏ శ్రద్ధ ఉన్నది అని తెలియాలంటే వాడు ఎవరిని అర్చిస్తున్నాడో తెలిస్తే వాడు ఏ శ్రద్ధ ఉందో తెలుస్తుంది అని. అంటే ఇక్కడే నా ప్రశ్న అండి, నేను అడిగింది అది. అదే నేను అడిగింది ఏంటంటే, మనం అన్నిటి పట్ల శ్రద్ధ చూపిస్తున్నాం కదా అని. ఇప్పుడు ఈ యక్షుడు కుబేరుడు యక్షుడు, మనం కుబేర పూజ కూడా చేస్తాం. మనకి ఏదైనా అవసరమైతే భూత ప్రేత పూజలు కూడా చేయిస్తూ ఉంటాం. అంటే ఏ శ్రద్ధ ఉందని మనకి? సాత్విక పూజలు, దేవతల్ని పూజ, ఏ శ్రద్ధ అని, అది నా క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఒక విషయం తేల్చి చెప్పండి రమణమూర్తి గారు. ఒక జీవుడు ఏమండి, వాడు కేవల సత్వగుణమే ఉండాలా, వాడికి కేవల రాజసమే ఉండాలా, వాడికి కేవల తామసమే ఉండాలా, లేక సత్వ రజస్తమో గుణములు మూడు కూడా ఏదో ఒకటి ప్రధానముగా ఉండి రెండు అప్రధానముగా ఉండవచ్చా? లేదా ఇదే ఉంటుంది, ఏది ఒకటి మెయిన్, మిగిలిన ఆక్సిలరీగా ఉంటుంటాయి. ఉండొచ్చు. ఉన్నప్పుడు ఏవి ఏ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయో మనం నిర్ణయం చేయగలమా? అంటే మన లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదండి, ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి కూడా మనిషి మారిపోతాడుగా ఆయన అన్నట్టు. అది తప్పంటారా? మనం రైటు తప్పు మాట్లాడుకోవట్లేదమ్మా. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము మూడు ఒకే వ్యక్తిలో
ఉండొచ్చా ఉండకూడదా అది ప్రశ్న. రమణమూర్తి గారు అవును, ఉంటాయి ఉంటాయి. ఉంటాయి. ఇవి ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ అన్నది పోనీ ఏమయ్యా నీ దగ్గర సత్వగుణ ప్రధానం అంటే నీ దగ్గర ఖచ్చితంగా 50% సత్వగుణం ఉండాలి, మిగతా 25 ఇవి ఉండాలి, అట్లా ఏమైనా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయా? లేదు. పూర్వజన్మ అలాంటి నిర్ణయిస్తాం. ఒక్క అలాంటి నిమిషం అంటే అమ్మా, ఒక్క అలాంటి నిమిషం అమ్మా, లేదు. ఆయన మాట్లాడియండి. చెప్పండి. అర్థం ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ మీరు ఎట్లా నేను చూస్తున్నారు, నాకు అర్థం. అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏముంటే అనుకోవాలంటే ఒకే వ్యక్తి ఆ, పూర్వజన్మ సంస్కారాల వల్ల వాడు సాధారణంగా సాత్వికుడో రాజసికుడో తామసికుడో ఏదో తేలుస్తాము. కానీ ఏది ప్రధానమో తేలుతుంది, మిగిలిన రెండు అప్పుడప్పుడు ప్రవర్తిస్తుంటాయి అంతే. అంతే కదా? అది ఓకే, అంతేనా కాదా? అదే లేదు, అర్థమైంది. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? గత జన్మలో వాసనలను తెచ్చుకుంటాడు, అక్కడ ఏ కాంబినేషన్ ప్యాక్ ఉందో అదే అదే, కదా. అవును. అందుకనే ఆ అంతఃకరణ వైచిత్రి అన్నాడు ఆయన. ఈ వైచిత్రి అనే పదప్రయోగం ఎందుకంటే ఇది నిర్ణీతమైనటువంటి నిష్పత్తుల్లో ఉండవండి. అదే సాత్వికుడు అయి ఉండి కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో రాజస తామస పూజలకి పాల్పడచ్చు. పాల్పడచ్చు. ఇప్పుడు కాసేపు వాడు పరమ సాత్వికుడండి, మరణకాలమునందు వాడిలో ఏ కారణాలు మనకు అనవసరం, విపరీతమైనటువంటి తామస గుణంతో ఉన్నాడు అనుకోండి, మాడాలా పుడతాడు. వాడు ఆ అది సంస్కారం ఏం తెచ్చుకుంటున్నాడు? అవును, రాజసగుణం. తామస గుణం తెచ్చుకుంటాడు. తెచ్చుకు కనుక అట్లా అందుకనే విచిత్రమైనటువంటి అనే మాట చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ. కానీ జీవితకాలం అంతా సత్వగుణంతో ఉండి మరణకాలంలో అంత తామస గుణం రావడానికి అవకాశం ఉందా సార్? అట్లా ఎందుకు అంటే లేదండి, బోల్డ్ ఉన్నాయి. ఉం? ఎందుకు లేవండి? ఒక ప్రశ్న వేయినా మిమ్మల్ని. చెప్పండి సార్. బోల్డ్ ఆస్తులు సంపాదించాడండి ఒక ఆయన, పెద్ద ఆయన, ఉం. ఆనందంగా గడిపేస్తున్నాడండి. ఆ చివరి దశలోకి వచ్చేటప్పటికి వాడి పిల్లలు రారు, ఎవరు రారు, నేను నిన్ను చూసుకొని పో, నీ చావు నువ్వు చావు అన్నారు. వీడికి పిల్లల మీద కోపం వస్తుందా రాదా? వస్తుంది. అంటే ఆనందంగా గడిపేస్తున్నప్పుడు మరి సాత్వికుడు అనడానికి వీల్లేదు కదా, దైవ కార్యాలు చివరిలో మనం చివరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. అదే ఈ వయసులో జన్మంతా ఒక ఒక నిర్ణీతమైన ఒక డిసిప్లిన్ లో ఉండిన వాడు వాడు పిల్లలు రాకపోయినా బాధపడ్డు. ముందు నుంచి మీరు వాడి మీద మమకారం ఉంటేనే అప్పుడే వస్తుంది కదా. అంత లేదండి, అలా ఉండదు. ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు చాలా వేరుగా ఉంది. లాస్ట్ లో వస్తే అండి మరి మన సత్వగుణానికి ఉపయోగం ఏముంది? మీరు గుణాల గురించి ఉపయోగాలు మాట్లాడద్దు. ఇప్పుడు లక్షణాలు చెబుతున్నప్పుడు ఏమండి, నిర్దుష్టమైన లక్షణమే లక్షణము అన్నాడు. ఏమిటది నిర్దుష్టము అంటే 3 దోషాలు ఉండకూడదు అన్నాడు. ఏమిటవి? అతివ్యాప్తి, అవ్యాప్తి, సంభవం అనే 3 దోషాలు ఉండకూడదు అన్నాడు. అవునా? దానికి దీనికి సంబంధం లేదు, వదిలేయండి ఆ మాట అక్కడికి. అట్లాగే ఎవరో ఒకళ్ళకి ఎక్కడో ఒకళ్ళకి అసహ్యం వచ్చి కోపం వచ్చే అవకాశం ఉన్నదా లేదా? అందరి గురించి మాట్లాడద్దు. కాదు సార్, జీవిత కాలం అంతా సత్వగుణంతో ఉండి ఒక్క మరణ కాలంలో మాత్రం అటువంటి గుణం రాదని అందుకే ఇప్పుడు అదే చెప్తారు కదా, జీవిత కాలం అంతా ఇప్పుడు కృష్ణారామ భజన చేసినప్పుడు చచ్చిపోయేటప్పుడు వాడికి పిల్లలు గుర్తు రారు, భగవంతుడే గుర్తొస్తాడు. అది సాధనకి, జీవితకాల సాధనకి వచ్చినప్పుడు ఉపయోగం ఏముంటుంది అప్పుడు? ఇప్పుడు మహాస్వామికి కూడా కోపం రావచ్చు. భగవన్ నామం చేస్తే ఈ జీవితకాలం ఎలా చేసినా కూడా వాడికి ఉపయోగం ఏం లేదంటే మరి ఇంకా సాధనకి సంబంధం ఏముంటుంది చెప్పండి? ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ రావడానికి ఇదే కారణం అండి. అసలు మనకి సాధన చేయడానికి మరణకాలంలో మనకి భగవన్ నామం గుర్తు రావడం కోసమే ఈ జీవితకాల సాధన. ఇదంతా చేశాక కూడా వాడి మీద వచ్చినప్పుడు, పిల్లల మీద వచ్చిందంటే అండి వాడిది సరిగా చేయలేదని అర్థం, అంతే. అలాంటి పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా?
అంటే పాసిబిలిటీ అంటే వాడు సక్రమంగా చేస్తే మాత్రం అటువంటి కోపతాపాలు వచ్చే అవకాశం లేదని నా అభిప్రాయం అయితే. సరే ఆ అభిప్రాయంలో ఉండండి, వద్దని ఎవడన్నాడు? మీరు అంటున్నారు లాస్ట్ లో ఏదో ఒక తాట ఏదన్నా వస్తే ఈ జీవితాంతం ఏం ఒక్క థాట్ చేసినా కూడా లేదమ్మా, ఆ, ఒక్క థాట్ కాదు. ఆ సందర్భంలో వాడికి అలాంటి స్థితి వస్తే, రాకపోతే గొడవే లేదు. అంటే అట్లాంటి స్థితి జనరల్ గా రాదు. ఇక మరి ఇంకా సరే, వాడు జనరల్ గా రాదు. వాడిలో మీ మాట, లోపం ఉంటే రావాలి తప్పండి. ఒక్క నిమిషం, మీ మాటే ఖాయం. జనరల్ గా రాదు, స్పెసిఫిక్ గా రావచ్చా రాకూడదా? ఇంకా మరి వాడి 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 సాధనలో అవన్నీ లోపం వద్దు. ఉంటే వస్తుంది. అవన్నీ సాధన కారణాలు పద్ధతి నేను అడగట. రాదు సార్, రాదు. కారణాలు కాదు, రావచ్చా రాకూడదా? రావచ్చు వస్తే వచ్చిందంటే అక్కడేదో మైనస్ ఉందని అర్థం అంతే. ఏదైనా ఉండదు, కారణం మనం అడగట్లేదు. రావచ్చా రాకూడదా? రావచ్చు అంటే ఇక ఇది సరిగా లేక వస్తుంది అంతే. ఇది సరిగా మహాస్వామికి కూడా కోపం రావచ్చు కదా. అదే కదండి ఇప్పుడు జ్ఞాని లక్షణాలు సత్వగుణ ప్రధానుడే ఆయన. సత్వ రజస్ తమో గుణాలని మూడిటిని ఏ రకంగా ఎప్పుడు ఎలా వాడుకోవాలో తెలిసిన వాడే జ్ఞాని. కోపాన్ని కూడా మరి పిల్లలు శిష్యులకి పాఠం చెప్పేటప్పుడు కోపంగా చెప్తే అది కోపం కింద రాదు కదా. ఎలా వాడుకుంటున్నాడు. తామసం అంటే నిద్ర అలసిపోయినప్పుడు శరీరం అలసిపోతే నిద్రపోవాలన్నా అది తామసం అవ్వదు కదా. అదే అంటున్నా, ఎట్లా వాడుకోవాలో తెలిసిన వాడే జ్ఞాని. 3 గుణాలు అందరు జ్ఞానిలో కూడా ఉంటాయి. కాకపోతే ఎలా వాడుకోవాలో తెలియడమే అతనికి ఉన్న ప్రత్యేకత. అది వాడుకోవడం తెలియందే మనకి మన అజ్ఞానానికి కారణం. ఇందులో ఏ సంశయము లేదు. మీరు చెప్పిన ప్రతి మాట నిజం. కానీ చివరికి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది లేదు చెప్పండి చాలు. అవకాశం ఉందండి. కానీ నేనేమంటున్నానంటే ఆయన ఏదో ఉండండి, వారేదో అంటున్నారు, రావు గారు ఏదో అంటున్నారు, చెప్పండి సార్. తప్పకుండా అవకాశం ఉంటుందండి. అగో ఉంది. అగో మీ ఇద్దరు పక్కన కూర్చున్నారు. ఆయన ఉందంటారు, మీరు లేదంటున్నారు. సాధన సక్రమంగా భగవన్నామ జీవిత కాలం అంతా చేసిన వాడికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రాదండి అది. దీంట్లో మాత్రం ఏదో కోటు ఉంటే మాత్రం వస్తుంది. అక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఇక్కడ వచ్చే అవకాశమే లేదు నా దృష్టిలో. లేదండి, ఆ పాకెట్ లో నుంచి మనసు, బుద్ధి అన్ని సిచ్యువేషన్ మార్చేస్తుంది మనిషిని. ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది. నేను చూస్తున్నాను చాలా. మారకుండా ఉండడం కోసమే కదా సాధన. లేకపోతే ఎందుకు ఇంకా మారుతాం కానీ ఒక్కసారి రాదది. నెమ్మదిగా ఇంకా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నా మనకి ఇంకా దాని మీద ఇది ఉండి, లేకపోతే అది కావాలి ఇది కావాలి కోరికలు ఉండి వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా సరే వాళ్ళ మీద ఉన్నప్పుడు చచ్చేటప్పుడు తప్పకుండా అమ్మ వీడేం చేయలేదు వీడు రాలేదని వస్తుంది. లేనప్పుడు నెమ్మదిగా మీరు జీవితంలో సాధన చేస్తూ నాది అయిపోయింది ఇంకా నేను భగవన్నామం చేసుకొని నా సమయం సరిగా ఉపయోగించాలి అనుకునే వాళ్ళకంటే ఆఖరి థాట్ అది రాదని నా ఉద్దేశం. యాక్చువల్గా అదే మేడం, ఒక విషయం. ఇప్పుడు జీవితకాలం అంతా యథేచ్ఛగా బతికి చివరి క్షణాల్లో ఆయన హరిభక్తి మనస్కుడై వాడు మోక్షం పొందిన ఉదంతాలు ఉన్నాయి కదా. అది ఆఖరికి అంటే అది ఎందుకు చెప్తారంటే కనీసం మరణకాలంలోన భగవంతు తలుచుకొని ఆయన అని చెప్పడానికి తప్పండి అది కదా. అది దాన్ని ఏమంటారు ఆఖ్యానం. అది దాంతో మన మనసు మారుతుందని అంతే తప్ప జీవితకాలంతో దౌర్భాగ్య పనులు చేసి లాస్ట్ నారాయణ అంటే వస్తుందంటే ఒప్పుకుంటాను. అది చెబితే వచ్చేది కాదు. అది వాడికి కలిగింది అంతే. అంతేగాని చెబితే వచ్చేది కాదు. ఎంత జ్ఞానం ఉన్నానండి రామకృష్ణ పరమహంస గానండి అలా వచ్చిన తప్పుకుంటాను నేను, అది ఒప్పుకుంటాను. కానీ చాలా మంది ఈ కేటగిరీలోనే ఆఖరిలో కోపం వచ్చే వాళ్ళే ఉండొచ్చు. కానీ బాగా చేసి కనీసం ప్రయత్నం చేసే వాళ్ళకి అప్పుడు అంత లేకపోవచ్చు, లేకపోతే అంత మరీ అంత నీచ జన్మంలోకి వెళ్ళిపోయేంత రాదని నా నమ్మకం, నా విశ్వాసం అయితే. నేనేం కాదంటే ఇప్పుడు మీకు విషయం చెప్పనా, ఎవ్వరికి చెప్పకండి ఈ సీక్రెట్. మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో అది 100% నిజం. అలాగే ఉండండి, నన్ను పూర్తి చేయండి, వాక్యం పూర్తి కాలే. సీత గారు ఏదనుకుంటున్నారో అది 100% నిజం. అలాగే రమణమూర్తి గారు, వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏమనుకుంటారో అది కూడా 100% నిజం. ఎందుకంటే ఇది మే మతి, ఇది నా అభిప్రాయము, దాన్ని మనం మార్చద్దు. మనం ఏ చదివినా, ఎక్కడ వేదాంతం చదివినా లేదా ఎక్కడ శాస్త్రం ఎక్కడ చదివినా కూడా అండి సాధన చేస్తూ ఆఖరి మరణకాలం అంత్యకాలంలో మనకు భగవన్నామం గుర్తు రావాలంటే ఒక్కసారి రాదు.
ఇదంతా చేస్తే తప్ప రాదు అని. అజామినుడు కూడా ఒకప్పుడు నిష్ట నియమాలతో బతికిన వాడే. మధ్యలో ఏదో దౌర్భాగ్యం వచ్చింది తప్పండి. ఒక సద్బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి అనుష్ఠానం చేసి అన్ని చేసిన వాడే. మధ్యలో కర్మవశాత్తు ఏదో వచ్చినా కానివ్వండి, అంత్యకాలం వచ్చేటప్పటికి అది గుర్తొచ్చింది. చిన్నప్పటి నుంచి అవే ఉన్నాడు అనుకోండి, ఇంకా వాడికి వచ్చే అవకాశం లేదు కదా. గురుగారు నేను ఒకటి చెప్తాను గురుగారు. ఇప్పుడు మన అర్జునుడే ఇంత విన్నాడు, యుద్ధం చేశాడు, అన్ని చేశాడు. అడత జన్మ అతనికి కిరాతక జన్మ వచ్చింది కదా, కన్నప్పై పుట్టాడు కదండి. దానికి ఏమంటారు? నేనేమను మీరు నేనేమను కూర్చున్నారు, మాకు చెప్పాలి. అది కాదండి, మీరు ఫైనల్ గా ఈజీ ఈక్వల్ టు పెడితే మీరు అర్జునుడు చూసారా, నేను చూసానా? చూడలేదు. కదలే చూడాలి మనం. ఇప్పుడు అన్ని వింటున్నాము, శ్రద్ధతో తెలుసుకుంటున్నాం. అవునమ్మా, అందుకే అక్కడ ఈ ముందు శ్లోకంలో చెప్పిన విషయం అదే. అంతఃకరణము ఎలా కలుగుతుంది ఈ జన్మలో అంటే గత జన్మ వాసనల వల్ల అన్నాడు కదా. ఆ వాసనల కాంబినేషన్లు మీరు గాని నేను గాని వ్యక్తిగతముగా తెలుసుకోలేము. అది ఆ పరమాత్మ పని తప్ప మనది కాదు. ఆ కాంబినేషన్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు, ఎందుకైనా ఉండొచ్చు. ఎలా ఉంది, ఎందుకు ఉంది అనే ప్రశ్నలు కూడా మనం వేసుకోవద్దు. ఉండే అవకాశం ఉందా లేదా? సార్ మనం శాస్త్రానుగుణంగా మనం గనక శాస్త్రమే ప్రమాణం. ఇప్పుడు అన్నిటికీ మనకేమి అన్ని ప్రతిదీ మనం చూసి రాలే. చచ్చిపోయిన తర్వాత నరకం ఉందో స్వర్గం ఉందో ఎవరికి ఏం తెలియదు. కానీ శాస్త్రం చెప్పేది కాబట్టి నమ్ముతాం అంతే. అదే ఇది కూడా అదే అంటున్నా నేను. ఇప్పుడు ఒకవేళ అంటే ఏం లేదు అని అంటే మనం ఒక జీవిత కాలంలో ఇది నువ్వు నాయన పొద్దున్నే లేచి పూజ చేసుకోలేకపోతే ఇది ఒక రకమైన రోజునంతా కూడా నువ్వు భగవన్నామంతో గడుపుతుంటే అట్లీస్ట్ అంత్యకాలంలో నీకు వస్తుందని శాస్త్రం చెప్పిందే కదా ఆ మాట. విశ్వసించి దాని ప్రకారం నడుస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సరిగా చేస్తే మాత్రం అంత్యకాలంలో అటువంటి మళ్ళీ క్రోధాలు లోభాలకి లొంగిపోయేటటువంటి పరిస్థితి రాదేమో అని నా నమ్మకం. రాదు, తథాస్తు. రాకూడదు, మీకు అస్సలు రాకూడదు. రైట్. అంటే శాస్త్రం నమ్మి మనం సాధన చేస్తున్నప్పుడు సాధన ఆఖరిలో మనకి అలా వస్తుంది అని ఆ భయం ఉంటుంది అనుకోండి, దీని మీద విశ్వాసం పోతుంది కదా. ఏమండి సిచ్యువేషన్ మారుస్తుందండి అక్కడ మనుషుల్ని. అదే జరుగుతోంది ఇప్పుడు కలియుగంలో. మార్చకుండా ఉండడానికి సాధన. ఇల్లుతూ ఉంటే మీరు కూర్చోలేరు అట్లాగా. అది జరుగుతోంది ఇప్పుడు. నేను చూస్తున్న ప్రపంచంలో అదే నాకు కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు మా అమ్మని చూస్తున్నా, మా అత్తగారిని చూస్తున్నాను. గురువు గారు బహుశా మీరు కొద్దిసేపు పోయిన తర్వాత రమణమూర్తి గారు అండి అదో క్వశ్చన్ వేయకండి అని అంటారేమో. చాలా రమణమూర్తి గారు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటంటే హాయిగా మనకి కడుపులో తెమిందంతా వాంతి అయిపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఏమీ తప్పులేదు, హాయిగా ఉంది. కానివ్వండి. పాపం పిచ్చివాడు అర్జునుడికి ఒకటే ప్రశ్న, మన దగ్గర బోల్డ్ ఉంటాయి లేదమ్మా భారతి గారు. మనము లెక్క పెడుతున్నప్పుడు ఒకటే లెక్క పెట్టాలి. మన అనుభవము, మనకి తెలిసిన పరిధి సమస్తము కాదు, సమగ్రము కాదు. ఓకే, మన పరిధి చాలా చిన్నది, మన జ్ఞానము సమగ్రము కాదు. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ ఉందా లేదా, అంతవరకే మనం చూడాలి. ఇప్పుడు మీ మాటకు వస్తా. ఇప్పుడు మీ ఒక్క నిమిషం వినండి, పూర్తిగా వినండి. ఎందుకంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఆయన వేసింది, రమణమూర్తి గారిది. కనుక దాని మీద మనకు క్లారిటీ రావాలి. ఇప్పుడు శంకర భగవత్పాదుల వారి మీద చాలా మంది ఏమంటారు, ఆయన ఒక జ్ఞానం ఒక్కటే చాలన్నాడు, కర్మని నిరసించాడు, కర్మ చేయొద్దన్నాడు అని అంటారా అనరా? జనాలు అంటారా అనరా? ఉండండి అమ్మా, అంటారా అనరా? ఎందుకంటారు? మరి ఇంతసేపు భగవద్గీత చదివాం, ఆ శంకర భాష మొత్తం అంతా ఒరే నాయన నీకు సన్యాసాశ్రమానికి అర్హత లేదు కాబట్టి, ఎందుకు నువ్వు ఏడుస్తున్నావు కాబట్టి నీకు కర్మ ఏంది అని చెప్పుకొస్తున్నాడుగా. మరి ఇంత లావు పుస్తకంలో ఇంతసేపు ఆయన చెప్పింది అదే అయినప్పుడు ఆయన దాన్ని ఎట్లా నిరసించాడని అంటారు? అంటే వాడు పట్టుకునేది ఒకటే, ఎక్కడ
బ్రహ్మసూత్రాల్లో ఆయన భాష్యం చెబుతున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అధ శబ్దానికి చెబుతున్నప్పుడు అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస దగ్గర చెప్పినప్పుడు ఏమండి సాధన చతుష్టయ సంపత్తి పూర్వముగా ఉండి తీరాలి అన్నది కుదరదు అన్నాడు ఆయన. అంటే ఆయన మానేమని చెప్పలే అక్కడ, అదే ఉంటేనే అని నువ్వు అనద్దు అన్నాడు. అంటే అది ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఉండాలి, అవసరం లేని వాళ్ళకి అవసరం లేదు. అదెవరున్నారండి అంటే ఉదాహరణ ఏం చూపించారు, సనక సనందనాథుని చూపించారు. వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానులయ్యారు ఎటువంటి కర్మకాండ చేయకుండా. నీకు మొత్తంలో ఒక్కటంటే ఒక్క ఉదాహరణ దొరికినా అది అతి వ్యాప్తి కిందే వస్తుందా రాదా? అతి వ్యాప్తి కింద వస్తుంది. అతి వ్యాప్తి దోషం అంటింది కాబట్టి అది పనికిరాదని చెప్పాడు తప్ప, అంటే ఒక ఆ దోషాన్ని చెబుతున్నటువంటి శాస్త్ర ప్రకారము లక్షణాన్ని చెబుతున్నప్పుడు లక్షణము త్రిదోష నివృత్తమై ఉండాలి. ఏమిటవి? అవ్యాప్తి, అతివ్యాప్తి, అసంభవ దోషాలు. ఇక్కడ అతివ్యాప్తి అవుతోంది ఎందుకు? కేవలముగా సాధన చతుష్టయ సంపత్తి పొందిన తర్వాతనే బ్రహ్మజ్ఞ విద్యకు అర్హుడు అని అనకూడదు. ఎందుకంటే ఇలా లేనివాడి ఉదాహరణ ఇవ్వనయ్యా సనక సనందనాథుడు ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. మన కాలంలో కూడా ఒక్క నిమిషం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఒక్కడో ఒక చోట ఒకడికి తగిలినట్టే కదా, మిగతా అందరికి కాకపోవచ్చు కాక, మిగతా ప్రపంచం అంతా కాకపోవచ్చు కాక, మీరు చెప్పిన స్థాయిలో ఉండొచ్చు కాక, ఒక్కడికైనా ఇట్లాంటి తిక్క కలిగితే అది అతి వ్యాప్తేగా. అప్పుడు చెప్పచ్చా చెప్పకూడదా? చెప్పచ్చు. మీరు కాదు, భారతి గారు చెప్పాలి. ఏమో సార్ నాకు అంటే అక్కడ పక్కన ఏదైనా మైనస్ ఉంటేనే అలా కాదమ్మా, మీరు ఉదాహరణ చూడొద్దు. మీరు జనరల్ గా చెప్పండి స్టేట్మెంట్. మీరు మీకో పక్క కారణం కూడా ఉంటుందని. దట్స్ ఆల్. అంటే జనరల్ స్టేట్మెంట్ చెబుతున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని లిప్ కౌంట్ లోకి తీసుకోము. జనరలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్స్ పక్కకి పోతాయి. జనరలైజ్ చేసినప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళకి ఎక్కడో ఒక చోట, ఇప్పుడు కాదు ఈ కాలంలో కాదు, పూర్వంలో గాని ప్రకృతంలో గాని భావిలో గాని అవకాశం ఉందా లేదా అంతవరకే మనం చూద్దాం. ఉంది లేదు అది విశేషం అవుతుంది కానీ జనరల్ అవ్వదు కదా సార్. జనరల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ విశేషము జనరల్ కాదు, అలా ఉండే ఉదాహరణ చూపించే అవకాశం ఉందా లేదా? అదే విశేషంగా ఎక్సెప్షనల్ గా అట్లా ఉంటారు అంతే. ఉన్నది అంటే అది అతి వ్యాప్తి అవుతుందా కాదా? అయింది. ఏమ్మా ఇప్పుడు మన అర్జునుడే నాకు ఎగ్జాంపుల్ గా కనిపిస్తున్నాడు గురుగారు. ఆయన కిరాతకుడు అయిపోతే నెక్స్ట్ జన్మలోనే మోక్షం వచ్చింది, అవునా కాదా? అది నేను విన్నా కాదండి, నేను చూసిన దాన్ని కాదు, బట్ అన్ని తెలుసుకున్నాను. ఇప్పుడు అక్కడ డిస్కషన్ వేరే పాయింట్ నడుస్తుంది తల్లి. ఒక్క నిమిషం. అతి వ్యాప్తి ఉందా లేదా? ఉంది. ఓకే సార్, ఒప్పుకుంటా మీరు చెప్పారు. ఓకే సార్ అని నా కోసం మొహమాటానికి బిడ్డలారా నా కోసం ఏడవకండి అన్నట్టు నా కోసం చెప్పండి. అతి వ్యాప్తి దోషం వస్తుందా రాదా? వచ్చినట్టేగా అక్కడికి నా దృష్టిలో. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది అతి వ్యాప్తి అవ్యాప్తి సంభవ దోషాల యొక్క నిర్వృత్తి అయిందా లేదా అని చూడాలమ్మా, అంతే. ఓకే సార్, మీరు చెప్పింది కరెక్టే, అందులో డౌటే లేదు. అదేంటి? సర్వసాధారణమైన అనుభవం. ఇదే విశేషం. ఉండే అవకాశం కూడా ఉన్నది. అది సరే, ఇక్కడికి ఆపుకుందాం ఇవాళ. చక్కటి చర్చ జరిగింది. కాస్త గిలగిలగిలలా కొట్టేసుకున్నాం, తప్పేం లేదు. అలా కొట్టుకుంటూ ఉంటేనే మనకు ఒక ఇది ప్రాక్టికల్ క్లాస్ అండి. రమణమూర్తి గారి పుణ్యమని వాళ్ళ ప్రాక్టికల్ గా కాసేపు చింతన చేసాం. నివృత్తి అయినప్పుడే మనకి పాఠం బాగా అర్థమవుతుంది. అది చేసుకోవడానికే మనకి ఏమైనా కాల ప్రమాణం ఉందా? రేపటి లోపల పూర్తి అవ్వాలి, ఎల్లుండి పరీక్షలు వస్తున్నాయి, ఏం లేవుగా.
మీరు ఆ బాగుందండి. సింహం వ్యాఘ్రం జన్మలు వస్తాయని చెప్పారు. అందుకోసమని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే సింహవాహిని వ్యాఘ్రవాహిని అని అమ్మవారిని పట్టుకుంటే ఆ జన్మలు రావు. సో అలా డిసైడ్ అయిపోయినా నేను. నవ్వుకుంటూ గుడ్ చెప్తున్నా. గుడ్ గుడ్ రైట్ అండి.